पंजाब च हार नूं लैके फिर निकलिया सिद्धू ते कांग्रेसियां दा गुस्सा बिना नाल लए रवनीत बिट्टू बोले मिसगाइडेड मजाल ने साडे ही लश्कर नूं कीता तबाह कांग्रेस ने गधियां तो शेर मरवा लए। केजरीवाल के घर ते हमले के मामले दे विच आम आदमी पार्टी ने कीता दिल्ली हाईकोर्ट दा रुख आजाद SIT तो जांच कराउण दी कीती मंग MLA सौरभ भारद्वाज बोले जल्द शुरू होवे पड़ताल ताकि सबूतां दे नाल हो सके छेड़छाड़ ना हो सके छेड़छाड़। महंगाई के खिलाफ अज देश भर दे विच कांग्रेस का हल्ला बोल दिल्ली दे विच राहुल गांधी की अगवाई च मुजाहरा प्रियंका गांधी शिमला दे विच विरोध प्रदर्शन हो सकते ने शामिल। पेट्रोल तो बाद हुण टोल भी ढिल्ली करवाएगा जेब अज अद्धी रात तो नैशनल हाईवे ते वधन जा रहे रेट NHAI ने 10% तो वध कीता इजाफा। अज फिर 80 पैसे होया महंगा पेट्रोल ते डीजल 10 दिनों के करीब 6.5 रुपए वधियां कीमतां। आज होगी पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक शाम 4 बजे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी कैबिनेट कई बड़े फैसले से लग सकती है मोहर। बठिंडा कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान खूनी झड़प दो खिडारियों ने तकरार के दौरान किया हवाई फायर तो भड़की विरोधी टीम दोहां दे नाल पूरी तरह की कुटमार। नाभा च बेरहमी की इंतहा पिता ने नशे की हालत च 3 महीने की बच्ची नूं कंध दे नाल पटक के उतारिया मौत के घाट वारदात तो बाद मां प्यो दोवें फरार। हिमाचल च विधानसभा चोणां तो पहला शिमला नगर निगम की प्रीख्या कांग्रेस ने इंचार्ज की अगवाई दे विच रणनीति ते कीता मंथन आम आदमी पार्टी के असर तो कीता इनकार। सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। बुलेटिन च सब तो पहला गल कांग्रेस की चोणां खत्म होईयां पर कांग्रेस का कलेश अजे भी चल रहा है। कलेश खत्म होने की थां ते होर भी वाधा दिख रहा है। कांग्रेस की हार का ठीकरा भन्नण दे नाल नाल हुण प्रधान अते LOP की रेस दे विच भी ने लिहाजा बयानबाजी की धार तेज हो गई है ते कांग्रेसियां की जुबानी जंग गधा शेर गिद्दड़ ते भी आ गई है। रवनीत बिट्टू ने अपने ते ही सवाल चुके ने ते उन्हें कहा कि साडे ही घर दे विच मिसगाइडेड मिसाइल चली है। सो बड़ा एक बयान जिहड़े ने रवनीत बिट्टू देते हुए नजर आए ने। मिसगाइडेड मिसाइल का जिक्र किया है। मिसगाइडेड मिसाइल ने साडा ही लश्कर उड़ा दिता है। सो इशारियां दे विच रवनीत बिट्टू समझाउण की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आखिरकार वो किसनूं कह रहे हैं। सो कांग्रेस लीडर ने गधियां तो शेर मरवा दिते। इत्थों तक बिट्टू ने कह दिता कांग्रेस च गब्बर सिंह बनन वालियां दी हवा निकली है। असीं खुद हाईकमान तो बदलन की मंग करते रहे जदों फैसले का समा सी असीं लड़ते भी रहे। यानी कि बिट्टू जिहड़े ने सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की हाईकमान ते पंजाब दे लोग बाखूबी जानते हैं कि आखिरकार किसों रवनीत बिट्टू कहना चाहते हैं। खास तौर पर जेकर बयानों की गल की जाए तो मिसगाइडेड मिसाइल तक बयान जिहड़े ने सामने आ चुके हैं और गिद्दड़ां दी गधियां दी जिक्र जिहड़ा है वो हुण कांग्रेस दे विच होण लग्गिया क्योंकि सब जानते हैं कि किवें आपसी खाना जंगी आपसी बयानबाजी कांग्रेस दे विच हुंदी रही चोणां तो पहला तो उसका खामियाजा भी कह सकते हैं कि उन्होंने चोणां दे नतीजों दे विच भुगतना पिया। और जेकर मिसगाइडेड वर्ड की गल करते हैं शब्द की गल करते हैं तो सुखबीर बादल जिहड़े ने वो चोणां तो पहला ये शब्द वरतदे नजर आए सी नवजोत सिंह सिद्धू दे लई ते उन्होंने कहा सी कि मिसगाइडेड मिसाइल इस बार अपने ही कुनबे दे विच डिगदी हुई नजर आएगी। मैं ऐसे नहीं होऊंगा तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। ये गब्बर सिंह जो बने हुए थे सब अब उनकी हवा निकल चुकी है और पार्टी को भी समझ आ चुकी है भी जिन पे भरोसा किया यार कभी सुना था ये लीडर जो बनाए थे कभी गीदड़ सुना था शेर का शिकार करते। इन लीडरों से गधों से शेर मरवा दिए। ये स्थिति हमारी इन लीडरों ने की है जिनके ऊपर हाईकमांड का तो इसमें कसूर निकाल देते हैं। हाईकमांड क्या करे, सारे हम लोग ही बोलते थे भाई इसको बनाओ जी, इसके बगैर हमारा तो मुश्किल हो जाएगा, इसको उतार दो जी, इसके बगैर अगर ये रहेगा हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकेंगे, इसको बनाएंगे तो लोगों की लाइनें लग जाएंगी। तो अब हमने गलतियां की हैं, हम भोग रहे हैं, हमें भोगनी पड़ेगी। पर यह इतिहास में पहली बार हुआ है जो मिसगाइडेड मिसाइल चली ना पाकिस्तान की तरफ, वो 50 जहाज थे बीच में वो भी निकल के गिर गई पाकिस्तान में। ये जो हमारी मिसाइल थी मिसगाइडेड वो हमारे ही घर में हमारी तोशाखाना जहां सारा कुछ था वहीं मिसाइल चल पड़ी। तो उस मिसाइल ने सारा कुछ तहस नहस कर दिया। तो इसलिए हम किसी का दोष किस लिए दें,
जो हमारी मेन मिसल थी वो मिसल ने हमें ही तबाह कर दिया। ਸੋ ਹੁਣ ਗਧਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਸੀ ਖੱਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। मैं ऐसे नहीं होऊंगा तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। ये गब्बर सिंह जो बने हुए थे सब अब उनकी हवा निकल चुकी है और पार्टी को भी समझ आ चुकी है भी जिन पे भरोसा किया। यार कभी सुना था ये लीडर जो बनाए थे, कभी गीदड़ सुना था शेर का शिकार करते। इन लीडरों से गधों से शेर मरवा दिए। ये स्थिति हमारी इन लीडरों ने की है जिनके ऊपर हाईकमांड का तो इसमें कसूर निकाल देते हैं। हाईकमांड क्या करे, सारे हम लोग ही बोलते थे भाई इसको बनाओ जी, इसके बगैर हमारा तो मुश्किल हो जाएगा, इसको उतार दो जी, इसके बगैर अगर ये रहेगा हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकेंगे, इसको बनाएंगे तो लोगों की लाइनें लग जाएंगी। तो अब हमने गलतियां की हैं, हम भोग रहे हैं, हमें भोगनी पड़ेगी। पर यह इतिहास में पहली बार हुआ है जो मिसगाइडेड मिसाइल चली ना पाकिस्तान की तरफ, वो 50 जहाज थे बीच में, वो भी निकल के गिर गई पाकिस्तान में। ये जो हमारी मिसाइल थी मिसगाइडेड, वो हमारे ही घर में, हमारी तोशा खाना जहां सारा कुछ था वहां ही मिसाइल चल पड़ी। तो उस मिसाइल ने सारा कुछ तहस नहस कर दिया। तो इसलिए हम किसी का दोष किस लिए दें, जो हमारी मेन मिसाइल थी वो मिसाइल ने हमें ही आप डर्बी की रेस में अगर अरबी घोड़ा नहीं भगाओगे, आपके पास अरबी घोड़े हैं, उनकी जगह पर देसी टट्टू भगाओगे तो रिजल्ट आप देख ही लीजिए। जहां अरबी घोड़े भाग रहे हैं उनके साथ देसी टट्टू भगाओगे तो लास्ट में ही आओगे। तो ये तीन चीजें, लॉयल्टी नंबर 1, सीनियरिटी नंबर 2 और कैपेबिलिटी नंबर 3, ये तीन चीजें आप ढूंढिए, कामयाब हो जाएगा। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 18 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੱਚਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਔਰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਠੁਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਧੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੁਣਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है नपिंदर, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ। मैं ऐसे नहीं होऊंगा तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। ये गब्बर सिंह जो बने हुए थे सब अब उनकी हवा निकल चुकी है और पार्टी को भी समझ आ चुकी है भी जिन पे भरोसा किया यार, कभी सुना था ये लीडर जो बनाए थे, कभी गीदड़ सुना था शेर का शिकार करते, इन लीडरों से गधों से शेर मरवा दिए। ये स्थिति हमारी इन लीडरों ने की है जिनके ऊपर हाई कमांड का तो इसमें कसूर निकाल देते हैं। हाई कमांड क्या करे, सारे हम लोग ही बोलते थे भाई इसको बनाओ जी, इसके बगैर हमारा तो मुश्किल हो जाएगा, इसको उतार दो जी, इसके बगैर अगर ये रहेगा हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकेंगे, इसको बनाएंगे तो लोगों की लाइनें लग जाएंगी। तो अब हमने गलतियां की हैं, हम भोग रहे हैं, हमें ही भोगनी पड़ेगी। पर यह इतिहास में पहली बार हुआ है जो मिसगाइडेड मिसाइल चली ना पाकिस्तान की तरफ, वो 50 जहाज थे बीच में, वो भी निकल गए, गिर गई पाकिस्तान में। ये जो हमारी मिसाइल थी मिसगाइडेड, वो हमारे ही घर में, हमारी तोशा खाना जहां सारा कुछ था वहां ही मिसाइल चल पड़ी। तो उस मिसाइल ने सारा कुछ तहस नहस कर दिया। तो इसलिए हम किसी का दोष किस लिए दें, जो हमारी मेन मिसाइल थी वो मिसाइल ने हमें ही तबाह कर दिया। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਏ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਔਰ ਫਿਰ MP ਵੀ ਬਣੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਸ ਚ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੱਦਾਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਓਪਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਡਿਬੇਟ TV ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ,
ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ 40 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, 4-5-7 ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਪੀ ਨੂੰ? ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਪਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਤਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਾਕਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦੇ 5 ਸੂਬੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ AICC ਸੱਦੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਦਣ ਮੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਨਾ, ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਹਰੇ ਨੇ ਸੱਦ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਨਡਿਸੀਜਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਬਦਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਬਦਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਲਈ ਜੰਗ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਘੋੜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੁਨੇਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ।